का क्या कहना। ओम शांति 29/12/24 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 31/12/20 टॉपिक अच्छी एही नूतन वर्ष रे सर्व संपत्ति को सफल करी सफलता मूर्त हेबार विशेषता दिखाओ। आज नवजुगर रचयिता नवजीवनदाता बापदादा नववर्ष पालन करने आसिछंती। तुमे माने मध्य नववर्ष पालन करने आसीछ ना नवजुग पालन करने आसछ। नववर्ष तो समस्ते पालन करुछंती किंतु तुमे माने नव जीवन नवजुग नववर्ष तीनोटी जाक पालन करुछ। तेणु बापदादा मध्य त्रिमूर्ति अभिनंदन देउछंती। दुनिया रे नववर्ष रे परस्पर को अभिनंदन मध्य देइथांती एवं किछि ना किछि उपहार मध्य देइथांती। उपहार देउछ ना किंतु बापदादा तुमको जो उपहार देइछंती सुवर्ण दुनिया रे उपहार देइछंती। तेबे समस्त को एही सुवर्ण दुनिया रे उपहार मिल जाइछि तो जो सुवर्ण दुनिया बा नवजुग रे सर्व प्राप्ति गुड़िक भरी रही कौन मन अच्छी। निजर राज्य किपरि थिला सेठारे कौनसी अप्राप्तिर चिन्हवर्ण नथिला। एही भली उपहार बापदादा व्यतीत अन्य कहीं दे परिबे नहीं। सारा विश्व रे जदि केही काहाकू बड़रू बड़ उपहार देबाकू चाहिब तेबे कौन देब? बड़रू बड़ मुकुट बा सिंहासन। जेतेबेले स्थापना होइथिला स्थापना समयर पिला माने आग धाड़ी रे बसिछंती। सेतेबेले आरंभ समय रे ही ब्रह्मा बाबा पिला मानकू पचारुथिले जे तुमको जदि कौनसी आजिकाली राणी तार मुकुट एवं सिंहासन देदेव तेबे तुमे जीव। मने अछि ना पिला माने उत्तर देउथिले सही मुकुट एवं सिंहासन को आमे कौन करिवु जेबे कि आमको आपण मिल जाइछंती। तेणु सही मुकुट एवं सिंहासन कौन हेब? तेणु यही सुवर्ण दुनियार उपहार तुलन रे कौनसी भी उपहार बड़ होई परिबो नाही। केतक पिला पचारुछंती सेठारे कौन कौन सब प्राप्ति थिबो। तेबे बापदादा कहउछंती प्राप्ति गुड़िकर तालिका तो बहुत बड़ किंतु सारांश रे एही कथा कुआ जाउची जे सेठारे कौनसी वस्तु अप्राप्त नुहे। अर्थात जीवन रे जहा सब दरकार सेही समस्त प्राप्ति सेठारे रहिछि। तेणु एही भली सुवर्ण उपहार अधिकारी आत्मा अट। कौन अधिकारी आत्मा ना डबल विदेशी माने अधिकारी अटना हाथ हलाउछंती। समस्ते राजा हेब तो तेबे एतिकी सिंहासन मध्य तैयारी करबाकू पड़िबो। बापदादा कहउछंती सेही सिंहासन तो एक आसन अटे एवं सेठारे सर्वप्राप्ति मध्य थिबो किंतु एही संगम जुगर स्वराज्य ताठारु किछि कम नुहे। एबे मध्य राजा अट ना प्रजा अट ना राज परिवार सदस्य अट कौन अट? दुनिया रे केवल ए गोटे पिता अछंती जे कि गर्वर सहित कहउछंती मोर प्रत्येक संतान राजा। राजा अट ना राजयोगी अट ना राजयोगी अट ना। वर्तमान समस्ते हृदय सिंहासन अधिकारी एवं स्वराज्य अधिकारी राजा संतान अट। एमिति निशा करुछ कि कहीं ना यही समय स्वराज्य आधार रे ही भविष्यतर राज्य प्राप्ति होउछि। तेणु यही संगम युग बहुत 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 अमूल्य एवं श्रेष्ठ अटे। तेबे यही संगम युग को केवल बापदादा एवं सबु पिला माने ही जानिछंती। एबे खुशी खुशी रे यही संगम युग को क्यों नाम देइछ? मौजर युग। काहे कि जानिछ? काहे कि ना संगम युग भली मौज अर्थात मजा सारा कल्परे नहीं। यार कारण कौन? परमात्मा मिलनर मौज सारा कल्प भितरे एबे ही मिली थाए। तेणु ये संगम युगर गोटे गोटे दिन कौन है? मौज ही मौज ना मौज अटे ना। कौन मौज अच्छी तो ना दुखी मध्य होछ। एठारे प्रत्येक दिन उत्सव अटे कहीं ना एठारे उत्साह अच्छी उमंग उत्साह अच्छी जे आमर सबु भाई भौणी मानकू परमात्मा पितांकर संतान करिबु। सेबार उमंग उत्साह होछि ना एमिति करिबु सेमिति करिबु सेमिति करिबु योजना करुछ ना। कहीं ना
ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ଶୁଣାଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଗାମୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଭଲ। କେବଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ମାୟା ଆସିଯାଉଛି। କେବେ କେବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛ। କେତେକ ପିଲା ତ ସହଜ ଯୋଗକୁ ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁସ୍କିଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କ'ଣ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି କି? ଯାହାକୁ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗୀ ଅଟ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ମାତାମାନେ ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗୀ ଅଟ ନା ସହଜ ଯୋଗୀ? ଏଠାରେ କେହି ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କି? କେହି ହାତ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ସାରା ସଭାରେ ହାତ କିପରି ଉଠାଇବେ? ତେବେ ସବୁ ପିଲା ନିଶାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ମେରା ବାବା। କ'ଣ ମେରା ବାବା ନା ଦାଦୀମାନଙ୍କର ବାବା? ମେରା ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ସମସ୍ତେ କହିବେ ପ୍ରଥମେ ମୋର, ଏଇଆ ନା? ଏଠାରେ ସବୁ ସିନ୍ଧି ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମେରା ବାବା ନା ଦାଦୀ ଜାନକୀଙ୍କର ବାବା ନା ଦାଦୀ ପ୍ରକାଶମଣିଙ୍କର ବାବା? କାହାର? ମୋର ତ ସାରା ଦିନ କ'ଣ ମନେ ରହୁଛି? ଯଦି ଗଣତି କରି ଦେଖିବ ବହୁତ ଥର ମୋର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ଯଦି ମୋର ଶବ୍ଦ କହୁଛ ତେବେ ମୋର କିଏ? ମୋର ବାବା। ଏଥିରେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? କେବେ କେବେ ଭୁଲି ଯାଉଛ କି? ବାପ ଦାଦା କୌଣସି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର। ତେଣୁ ମୁଁ କିଏ? ମୋର କିଏ? କେତେକ ପିଲା କଷ୍ଟକର ପୁରୁଷାର୍ଥ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? କେବଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ମୁଖକୁ ବିନ୍ଦୁ ଆସୁଯାଉ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ଖସି ଯାଉଛି। ତେବେ ବିନ୍ଦୁକୁ ତ ମନେ ପକାଉଛ, କିନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ବିନ୍ଦୁ? ମୁଁ କିଏ ଅଟେ? ନିଜର ଏହି ସୋମାନକୁ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଣ। ତେବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଲଟିଯିବ। କେବଳ ଜ୍ୟୋତି ବିନ୍ଦୁ କହୁଛ, ତେଣୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସହଜ ଏବଂ ମୌଜବାଲା ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଥମେ ସହଜ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଏହା ହୋଇପାରିବ? ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବ? ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କୁହ, ହୋଇପାରିବ ତ? ତେବେ ବାପ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ବାପ ଦାଦା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା। ତେବେ ମୁସ୍କିଲ ଯୋଗୀ କେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି? ସହଜ ଯୋଗୀର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବେପାରୁଆ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସହଜ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ତେବେ କ'ଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ସହଯୋଗୀ ଅଟ ନା? ଯେଉଁମାନେ ସହଜ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖ, ଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଉଠାଯାଇଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷରେ କାହା ପାଖକୁ ବି କୌଣସି କଷ୍ଟକର କଥା ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟ। ତେଣୁ କେବେ ବି ବେପାରୁଆ ହେବାର ନାହିଁ। ସମୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ, ଗୁଣ, ଜ୍ଞାନ, ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସଂକଳ୍ପର ସମ୍ପତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ବାଣ୍ଟି ଚାଲ। ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ ଏବଂ ଖୁବ୍ ବାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ବାଣ୍ଟିବା ଜାଣିଛ। କାହିଁକି ନା ବାଣ୍ଟିବା ଅର୍ଥ ସଫଳ କରିବା ଏବଂ ସଫଳ କରିବା ଅର୍ଥ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷର ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ସର୍ବଦା କାମ ରଖ। ସଫଳ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛ ନା ସଫଳତା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧି ଅଧିକାର। କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ
ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସଫଳ କରି ଚାଲ ଏବଂ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ କରି ଚାଲ। ବିଚାର କର, ସଫଳତାର ଅଧିକାର ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ହୋଇପାରିବ କି? କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଭବର ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ସର୍ବଦା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ସଫଳତାର ତାରକା ଅଟେ ଏବଂ ସଫଳତାର ତାରକା ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସଫଳତାର ତାରକା ଅଟ ନା, ମେହନତର ତାରକା। ବାପଦାଦା ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ତାରକା ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନେ ଅଛି ତ? ଆଦି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଚାହେ କର୍ମାତୀତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ବି କେତେ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ସମୟକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ନା? ଶେଷ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମହାବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଲେ। ତେଣୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କର। ବାସ୍ତବରେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପକୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡକୁ ସଫଳ କରିବା ହିଁ ସଫଳତା ମୂରତ ବାବା। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବହୁତ ସ୍ନେହ ଅଛି। ତେବେ ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଯାହା ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ତାହା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିବ। ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତି ସଫଳ ହେଉଥିବ, ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଉନଥିବ। ତେଣୁ ସ୍ନେହର ଚିହ୍ନ ହେଲା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେଉଁ ବିଶେଷତା ଦେଖାଇଥିଲେ? ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଭାବୁନଥିଲେ, କେବଳ ଯୋଜନା କରୁନଥିଲେ, ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରି ଦେଖାଉଥିଲେ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳି ଅଟ ତ? ଫଲୋ କରିବା ବାଲା ଅଟ ନା? ଭଲ କଥା। ଆଜି ବହୁତ ପିଲା ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ହୃଦୟ ତ ବଡ଼ ଅଟେ ନା? ଦେଖ, ଦିଲ୍ ବଡ଼ ଥିବାରୁ ତ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା। ଆଜି ସଭାରେ 18-19 ହଜାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା? ସେମାନେ ତ ଏଠାରେ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ବାପଦାଦା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପିଲାମାନେ ରାତି 12ଟା ବେଳଠାରୁ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 4ଟା ବେଳ ଅମୃତ ବେଳା ଯୋଗ କରି ଉଠୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣୁଛ ତ? ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଶୁଣାଇଦେଲୁ, ସଫଳ କର ଏବଂ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ପକ୍କା କରିଛ ତ? ତେବେ ସବୁ କିଛି ସଫଳ କରିବାକୁ ହେବ, ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ସମର୍ଥ ଯୁଗ, ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୁଗ, ବ୍ୟର୍ଥ ଯୁଗ ନୁହେଁ। ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥରେ 63 ଜନ୍ମ ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଯୁଗଟି ହେଉଛି ସଫଳତାର ଯୁଗ। ଯଦି ଏବେ ନିଜର ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଯଦି କେବେ କେବେ ସଫଳ କରିବ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ହେବ। ତେବେ ସମୟକୁ ସଫଳ କରିବାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଯଦି ନିଜର ନିଶ୍ୱାସକୁ ସଫଳ କରିବ ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ କାହାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଯାଉଛି, କାହାର ରକ୍ତନଳୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଏସବୁ ନଥିବ। ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କର, କାରଣ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା। ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଯିବ ଯାହାକି କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖ, ଶପଥ ନେବା ମାତ୍ରକେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସାଥୀ ବହୁତ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିବେ। ଦରବାରରେ ବସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଟଧାରୀ ହୋଇଥିବେ। ରାଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କମରେ ନଥିବେ।
ଯଦିଓ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ପଦ ଏକାଭଳି ହୋଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏକଥା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ତ ବହୁତ କମ୍ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜ ଦରବାରରେ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ରୂପରେ ବସିଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ମୁକୁଟ ଥିବ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ନମ୍ବର 1 ନା ନମ୍ବର 12 ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଜାଣିଛ? ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସାହସ ଦେଖାଇଛ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ୱିନ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ୱିନ୍ ତ କରୁଛ ନା? କେବେ କରିବୁ କୁହ ନାହିଁ, କରୁଛୁ ବୋଲି କୁହ। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ପୁରୁଣା ସିନ୍ଧି ପ୍ରଦେଶର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାଥୀ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଉଠ। ସାରା ପରିବାର ତ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, କିଛି ନା କିଛି କମାଲ କରି ଦେଖାଇବ ନା? କ'ଣ ଖାଇବ? ସନ୍ଦେଶ ଦେବୁ, ତାହା ତ ଏବେ ବି କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, 38 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚମତ୍କାରୀ କ'ଣ କରିବ? ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଧିକ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଛୋଟିଆ କଥାକୁ କୁହାଯାଉଛି। କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରିବେ ନା? 38 ଲକ୍ଷକୁ ବାହାର କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ପଦମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମେମାନେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣକୁ ହିଁ ସାଥିରେ ଆଣ। କ'ଣ ଆଣିବ ତ? ଜଣେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଆଣିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ। ଯଦି ମାତା ଅଟ ତେବେ କୌଣସି ଜଣେ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀକୁ ଆଣ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ଆତ୍ମାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଦେଖିନିଅ। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଧି ବତାଇ ଦେବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ସାଥିରେ ନେଇକରି ଆସିବେ, ଡବଲ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇ ଆସିବ। ବାପଦାଦା ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁଠାରୁ ହୋଇଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ହିଁ ହେଉ। ଦୟା ଲାଗୁଛି ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ନିବାସୀ ଅଟ। ତେଣୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ ନା? ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଗୁଣରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ବିଶାଳ, ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ବଡ଼। ତେଣୁ ଗୁଣଦାନ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଦାନ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହୁଅ। ଯିଏ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁ, ଚାହେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁ, ଚାହେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୁଣର ବା ଶକ୍ତିର ଉପହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିଅ। କେହି ବି ଖାଲି ହାତ ଯେପରି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ନ ଦେଇପାରିବ ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ରୂପୀ ମିଠା ବାଣୀର ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦିଅ। ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ତ ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ପରସ୍ପରର ମୁଖ ମିଠା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ ମିଠା ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। କେବଳ ମିଠା ମୁଖ ନୁହେଁ, ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ମିଠା। ଏତିକି ମଧୁରତା ଜମା ଅଛି ତ, ଯାହାକି ଯେତେ ବାଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହୁଥିବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ବାଣ୍ଟୁଥିବ ସେତେ ବଢ଼ୁଥିବ, କମ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଆତ୍ମା ଆସୁଛି ତାକୁ ମୁଁ କିଛି ଦେଉଛି ତ? ଯଦି ସେ ଶୁଣିବା ବାଲା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ତେବେ ତାକୁ ମିଠା ମିଠା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଦିଅ ନିଶ୍ଚିତ। କେହି ବି ଖାଲି ହାତରେ ନ ଯାଅ। ଏହା ତ ସହଜ ଅଟେ ନା କଷ୍ଟକର? ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମନର ଡ୍ରିଲ୍ ମନେ ଅଛି ତ? ସମସ୍ତେ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କେତେ ଥର ଏଇ ଡ୍ରିଲ୍ କରୁଛ ତାକୁ ଲେଖ। ଏହି ମନର ଡ୍ରିଲ୍କୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଥର କରିବ ସେତେ ଅଧିକ ସହଜଯୋଗୀ ସରଳ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ ଦ୍ୱାରା ସେବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନର ବ୍ୟାୟାମ। ଏବେ ଏବେ ନିରାକାରୀ ଏବଂ ଏବେ ଏବେ ଫରିସ୍ତା। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା
ତୁମ ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଜ ଘରକୁ ନିରାକାର ରୂପରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ଦେବତା ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଜ ନିଜର ନାମ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ନବବର୍ଷର ବହୁତ ବହୁତ ପଦମ ପଦ୍ମ 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 ଗୁଣ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ବରଦାନ, ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ଅନୁଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରୁଥିବା ନମ୍ବର 1 ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ କିପରି ନମ୍ବର 1 ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହେବି। କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମର ଅନ୍ତରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ଅନୁଭବ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଶୁଣିବା ବା ଜାଣିବା କଥା ମନେ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ନିଜକୁ ସେହି ଅନୁଭବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଏବଂ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେକୌଣସି ଅନୁଭବର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିର କରିଦିଅ, ତେବେ ନମ୍ବର 1 ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଈର୍ଷା ଭଳି ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ରେସ୍ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। है हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ମୁଁ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ନମ୍ବର 1 ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହୀ